students. So bache, in the last lecture we started off with chapter number 5 in your book, that is isolation of elements. So उस दिन बच्चे मैं सानू पूरा चैप्टर एक मतलब ब्रीफ आउटलाइन दिती सी है ना कि what all we need to study in the chapter. आज ਆਪਾਂ ने स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है. छोटा सा चैप्टर है बच्चे एंड इजी चैप्टर है, इजीली कवर हो जाएगा. So the first important definition that we need to do is metallurgy. So metallurgy में सन उस दिन भी दसिया सी की सीगा कि पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें अपन डिफाइन किਵੇਂ ਕਰਦੇ हैं the entire scientific and technological process, the entire scientific and technological process used for the extraction of metals from their ores. So the entire scientific and technological process used for the extraction of metals from their ores, उस ਆਪਾਂ पूरी प्रोसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟਲਰਜੀ. ਉਸ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੈਪਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਬਰੀਫ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ ਦੋਸ ਸਟੈਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਅਕਰ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਸੋ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ देयर ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ and secondly in their combined forms. Native forms मतलब pure elements. Let it be कि oxygen है तो in the form of O2, sulfur है in the form of SA, ठीक है. Combined form in the form of their compounds, ठीक है ना, जिਵੇਂ कि sodium NaCl, ठीक है, iron Fe2O3 etc. ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਚ. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ देयर ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਗੋਲਡ, platinum, ठीक है. All these metals are very less reactive, अपन को पता है, ठीक है. Noble gases अपन को native form च मिलणगियां, ठीक है. कुछ non metals भी ने जो अपन को native form च मिल जाते हैं like carbon, phosphorus, sulfur, ठीक है ना. So native form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओवली चीज मिलन ਦੇ chances ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ less reactive ਹੁੰਦੇ ਨੇ. Noble gases भी ਆਪਾਂ लेने एक बार noble gases, ठीक है. So these species, these elements, metals चाहे non metals, है ना, they are found in their native form. ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ combined form ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So ਜਿਹੜੇ reactive ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ combined form ਚ ਮਿਲਣਗੇ. So highly reactive species like ਜਿਵੇਂ ਕਿ alkali metals, alkaline earth metals, so calcium carbonate, sodium chloride, and we know iron ਦੇ ores, है ना, hematite वगैरह, Fe2O3. so ਜਿਹੜੀਆਂ reactive species ਨੇ they will be available in the form of their ores. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ores ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ mainly 3 types ਦੇ ores ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. number 1 carbonates, number 2 sulfides, number 3 hydrated oxides. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ Al2O3 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, alumina exists as bauxite ਤੇ bauxite ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Al2O3.2H2O. so this is a hydrated oxide. ਤੁਸੀਂ calamine ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. calamine ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ is zinc carbonate. so it is the carbonate ore, ਠੀਕ ਹੈ. another commonly known ore is copper pyrite. copper pyrite ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ CuFe S2. so ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਲਫਾਈਡ ਓਰ. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਓਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ 3 ਫਾਰਮਸ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ: ਸਲਫਾਈਡਸ,
हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਨ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ, ਸੀ ਵਾਟਰ, ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ देयर ਸਾਲਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਲਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਾਲਟਸ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਜੋ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਕੁਝ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ। ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ these three non metals, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ, ਸਲਫਰ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਨ ਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਲਫਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓਰ ਸਲਫਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ, ਕਾਰਬਨ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਪਲਸ प्योर कार्बन भी मिल जाता है, प्योर इन द सेंस कि ओनली कार्बन, ठीक है ना। सो some of the elements they occur both in native as well as combined form, ठीक है। so this is the occurrence बच्चे कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਓਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਲਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੰਡੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਦ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? सिलिकॉन, ठीक है। इस तो घट आपां नूं मिलदी है एल्यूमीनियम, इस तो घट बच्चे आयरन एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर आपां नूं पूछा जांदा है व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या नॉन मेटल, देन इट इज ऑक्सीजन। अगर आपां नूं पूछा जांदा है व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ's crust, then it is aluminium। Second most abundant is iron। So बच्चे अगर पूछा जाता है most abundant element, then it is oxygen। And if it is being asked कि which is the most abundant metal in the Earth's crust, then it is aluminium, ठीक है। So this is about general occurrence, and again I repeat कि most abundant element is oxygen and most abundant metal is aluminium। Second most abundant metal in the Earth's crust is iron, ठीक है। So the next important definition जो अपन ने उस दिन भी डिस्कस किया है, the difference between minerals and ores, fine, ठीक है। So minerals are those species जिन्हां दे विच अपन नूं अपने metals मिलदे हैं, ठीक है ना। minerals अपन नूं अर्थ क्रस्ट दे विच मिलदे ने, and जिस दे विच भी जिस किसी भी mineral च अपन नूं अपने मेटल्स मिलते हैं आप उस स्पीशी ਨੂੰ बोलते हैं मिनरल्स। फॉर एग्जांपल देखो, मैं उस दिन भी ਤੁਹਾਨੂੰ यही एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि अपने पास बॉक्साइट है, ठीक है, जिसका फार्मूला इज Al2O3 dot 2H2O, फाइन। एंड वी आल्सो हैव क्ले जिसका फार्मूला इज अगेन Al2O3 dot 2SiO2 dot 2H2O रखे, ठीक है। सो ਹੁਣ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਕਾਲਡ ਮਿਨਰਲਸ ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਡਨ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਜੋ ਬੌਕਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਚੀਪਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੌਕਸਾਈਟ ਹੈ that is an ore of aluminium, जबकि clay that is not an ore, it is a mineral of aluminium। so basically ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ species ਦੇ ਵਿੱਚ the metals are found in the earth's crust, they are called minerals, and the minerals from which the metals can be easily as well as economically extracted, they are called ores। so ਆਪਣੇ ਕੋਲ basically all ores are minerals, but all minerals are not ores। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Venn diagram ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ, जूनियर क्लासेस च ਆਪਾਂ वेन डायग्राम एक्सप्लेन करते ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। सो इस वेन डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ओर्स ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? अंदर वाला सर्कल इज ओर,
जबकि बाहर वाला सर्कल इज मिनरल्स। सो इट शोज कि जेडे ओर्स ने दे ऑल आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। थोड़े नोट्स दे विच रजे पेज नंबर 2 दे ऊपर मैं सारे मेजर ओर्स ऑफ एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। उन्हां विचों ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੌਕਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਵ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਬੌਕਸਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਨ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਕਮ ਔਨ ਟੂ the next definition, या कह लो कि जो अपना चैप्टर का मेजर पोर्शन है, ठीक है। so write down extraction of elements, extraction of elements, done। extraction of elements। so बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ओर्स है या मिनरल्स है, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल अगर अपने पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। जो मेटल्स है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਲੇ ਮੈਟਲਸ ਲਈ which are highly reactive, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, which are highly reactive। ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਲਈ ਮੈਟਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, कि ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂਡ ਮੈਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਸੋਡੀਅਮ, जबकि क्लोराइड तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜੇ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਚੈਪਟਰ। So extraction of metals, fine। so ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਗੈਂਗ ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੈਂਗ ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਔਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ कि let it be कि अर्थ क्रस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਔਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 2 to 3% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 30% ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਗੈਂਗ ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। So the earthly impurities present in the ore, fine। So they are called gang or matrix, ठीक है जी। So with this definition ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ process start ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ processes ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਰੀਫ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So if you remember, अपना first step in the metallurgical process was crushing of ore, याद आ गया? So crushing of ore, जिसको आप ore की कहते हैं grinding of ore, या फिर pulverization of ore। crushing
ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਵਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਰੌਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਰੌਕਸ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੌਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੌਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਸਟ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਕਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰਿੰਗ ਆਫ ਓਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਊਡਰਿੰਗ ਆਫ ਓਰ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੌਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, that is called ball mill, that is called ball mill। बेसिकली मैकेनिकल प्रोसेस है, ਆਪਾਂ मैकेनिकली भी कर सकते हैं जिद्दां ਆਪਾਂ by hitting, ठीक है ना। बट ball mill is a common process। ball mill की ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, मतलब खुद बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक काफी ਵੱਡਾ ਐਪਰੇਟਸ, ठीक है, मतलब ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਪਰੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਆਇਰਨ ਬਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਾਲਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਛਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਓਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗਿਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੌਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦ ਪਾਊਡਰਡ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਚੂਰੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਾਊਡਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਲਵਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ, concentration of ore। So the second step in the metallurgical process is concentration of ore, जिसको ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? benefaction of ore और dressing of ore, ठीक है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 to 30% ਜਾਂ 5 to 30% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰੌਕ 'ਚ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਹ ਅਰਥਲੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। So why to do that? ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, concentration of ore, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਰ ਨੂੰ concentrated ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ concentrate ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਜਾਣ on these earthly impurities, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਓਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? the difference in their properties। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਔਰ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਮੈਗਨੇਟਿਕ, ਨਾਨ ਮੈਗਨੇਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਤੇ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ
ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਓਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਓਰਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ the various methods of concentration of ore, and this is important, Rajay. So Rajay, the first method of concentration of ore, ठीक है, so that is called hand picking, ठीक है, इसको पर ज्यादा डिटेल्स करने की जरूरत नहीं। hand picking will always depend upon the difference in the size, color, shape, है ना। अपना और किसी होर कलर का इंप्योरिटीज किसी होर कलर दी हैं तो आप उन्होंने छांट के अलग कर देंगे। ठीक है ना जी, इंप्योरिटीज किसी होर साइज दी हैं, छोटियां या वड्डियां, ओर्स किसी होर साइज दे पार्टिकल्स, तो आप बाय हैंड उन्होंने अलग कर देंगे। ठीक है, सो रेयरली यूज्ड, ठीक है, बट यस कि आप घरां दे विच इह मैथड नूं कॉमनली फॉलो करते हैं। सो दे कम ऑन टू द नेक्स्ट मैथड जिसनूं आपां कहंदे हैं ग्रेविटी सैपरेशन। So the next method is gravity separation। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੇਮ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ कि gravity यूज कर रहे हैं ਆਪਾਂ, यानी कि mass यानी कि weight, है ना, weight of the particle। So gravity separation ਦਾ principle ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि it is used when the ore particles are heavy and the impurities are lighter। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੂਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਨੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਬਲੋ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਇਨ weight ਹੈ। ਸੋ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਵੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਓਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਹੈਵੀ and impurities are lighter। impurities are lighter। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਵਿਲਫਲੇਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਵਿਲਫਲੇਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ hydraulic classifier। Wilfley's washing table and hydraulic classifier। Wilfley's washing table ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਵੁਡਨ ਟੇਬਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिमार्केशंस कीतियां हुई हैं, विचालों ऊंचा चक्या हुआ है, इन्होंने ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं क्लीट्स, इन्होंने ਆਪਾਂ रिफल्स और क्लीट्स वर्ड दिने हैं, रिफल्स और क्लीट्स। सो दे आर कॉल्ड रिफल्स या फिर क्लीट्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਪਿਓਰ ਓਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੈਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਓਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਓਰ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਓਰ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਓਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड विल्फ्लेज वॉशिंग टेबल। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ यूज करते हैं फॉर गोल्ड या फिर टिन ਦਾ और ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SnO2 ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸੀਟਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੇਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੇਟਿਵ ਗੋਲਡ ਔਰ ਐਂਡ टिन ਔਰ ਕੈਸੀਟਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵੀ ਓਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਲਫਲੇਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ। ਹੁਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, काइंड ऑफ अपने कोल एक बीकर दी तरह, ठीक है ना, जार दी तरह अपने कोल एपरेटस है जिस दे विच आपां इथों नीचों एक फाउंटेन लैके उस फाउंटेन नू फाउंटेन दे विचों आपां एक जेट ऑफ वाटर ऊपर मारदे हैं, ठीक है ना, टुवर्ड्स द टॉप। इत्थे बच्चे आपां एक हॉपर दे विच अपना ओर लैके नीचे सिड़दे हैं, ठीक है। So since the impurities are lighter, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਵੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So the ore will be deposited at the bottom of the tank, जबकि impurities will be carried away by water. So this is called hydraulic classifier, ठीक है ना। इसਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करते हैं for the ores of iron, gold and chromium, ठीक है। So this is about gravity separation, also known as leviation, जिसका मेन कॉन्सेप्ट की है बच्चे कि और हैवी है और इंप्योरिटीज लाइटर है। अपने कोल दो तरह के अपरेटस ਆਪਾਂ यूज करते हैं, विलफ्लेज वॉशिंग टेबल एंड हाइड्रोलिक क्लासिफायर। डन। नेक्स्ट we shall discuss the next method जिसको ਆਪਾਂ कहने हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। सो देखो लगे, सो ये खुद ही बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन की होएगा, और जेड़ा होएगा that will be magnetic and the impurities are non-magnetic, यानी कि ore is attracted towards the magnet and impurities are not attracted towards the magnet। so देखो लगे, so the third process जो अपन डिस्कस करना है that is magnetic separation, ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल की है अपने को, द ओर इज मैग्नेटिक यानी कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड इंप्योरिटीज आर नॉन मैग्नेटिक, यानी कि इंप्योरिटीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंदियां बच्चे। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਪਰੇਟਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is ਕੁਝ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੁਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਏਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੌਪਰ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਔਰ नीचे सिड़ते हैं, ठीक है। हुण जिहड़ा ओर है वो ट्रैवल करूगा ऑफ कोर्स, ठीक है। ਜਦੋਂ ट्रैवल करूगा तो देखो ओर जिहड़ा हैगा बच्चे वो मैग्नेट वाले अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਉਹ मैग्नेट वाले अट्रैक्ट होगा ਤਾਂ the ore particles will be carried along with this belt till here। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ मैग्नेट ਜਿਹੜਾ ਉਹ belt मैग्नेट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ they will drop down and so अपना जो ओर है उसका ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ठीक है। जो ओर है that will fall below the magnet, ठीक है ना। now ਜਿਹੜੀਆਂ impurities ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ they will follow a normal projectile path, ठीक है ना। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ they will follow a normal projectile path। so एक ऐसा दा सीन अपने को बन जाएगा, और भी एक अलग ढेरी लग जाएगी, एक अलग बंडल, और जो इंप्योरिटीज है वो एक अलग बंडल थोड़ा जा और तो दूर क्रिएट कर लेंगे। सो वी हैव सेपरेटेड ओर एंड द इंप्योरिटीज बेस्ड अपॉन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल्स उस दिन भी दसियां सी किदों ਆਪਾਂ यूज करते हैं क्रोमाइट ओर दे केस च,
ਟੰਗਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ and ores of iron ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੀਮਾਟਾਈਟ ਮੈਗਨੀਟਾਈਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ਫੋਰਥ ਮੈਥਡ electrostatic separation so ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਰੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ore gets charged जबकि impurities do not ਤਾਂ since electrostatic word ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाली है दैट इज अबाउट चार्ज ठीक है ना सो हम देखो अपने कोल ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟਿਪੀਕਲੀ ਫॉर द ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ lead ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ lead ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਚਾਰਜਡ जबकि जिंक सल्फाइड चार्जड नहीं होएगा ठीक है ना ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਰਜਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਹੌਪਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਔਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਗਿਰੇਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ lead ਸਲਫਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ it will fall vertically below the apparatus ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਸਿੰਸ lead ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਫੇਂਕੇਗੀ ਤਾਂ lead ਸਲਫਾਈਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ अपने दो मेथड्स हले भी concentration of ore ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੈ froth flotation and leaching and ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ but this is it for today ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ and we'll continue with the chapter from here tomorrow ਠੀਕ ਹੈ so ਬੱਚੇ keep studying keep revising and keep yourself fit and fine thanks a lot ਬੱਚੇ